सो अज असी डिस्कस करांगे कोआर्डीनेशन इन प्लांट्स। प्रीवियस वीडियो दे विच ठीक है एनीमल्स और ह्यूमन का कोआर्डीनेशन सिस्टम पढ़िया सी। सो अज डिस्कस करांगे कोआर्डीनेशन इन प्लांट्स। सो वीडियो शुरू होने तो पहला साडा चैनल सबसक्राइब करो, विजडम एजुकेशन पॉइंट RDC। सो ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ प्लांट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਗਰੋਥਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ plants show two different type of movements. First depend on growth, second is independent of growth. So first ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ independent of growth। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, immediate response to stimulus ठीक है कि stimulus means कोई भी किसी चीज़ कोई ऑब्जेक्ट आ ठीक है। immediate response to stimulus कोई भी पौधे नूं असीं टच करते हैं तो वो जिद्दां छूई मुई दा पौधा लिया गया है ठीक है। सेंसिटिव प्लांट आ, इनू टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है ठीक है। इस पौधे नूं जदों असीं टच करते हैं तो उहदे जिहड़े लीव्स हुंदे आ वो श्रिंक हो जाते एकदम पिछे हो जाते साडे हत्थ तो। सो असीं यही देखना है कि प्लांट्स किद्दां डिटेक्ट करते हैं कि असीं उन्हां नूं टच कर रहे हैं करके जिन्ने भी ठीक है ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਨਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੂਈ ਮੁਈ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਛੂਈ ਮੁਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਟੱਚ ਮੀ ਨਾਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ। This first kind of movement that is a sensitive plant, so there is no growth is involved। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ growth involved ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, just movement show ਕਰਦਾ plant। So the plant must actually move इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच ठीक है। ये जस्ट जो प्लांट जो अपने लीव्स नूं जिहड़ा आ वो श्रिंक कर लैंदा इन रिस्पॉन्स टू टच जदों असीं उहनूं टच करते हैं। सो प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम एंड नो एनी मसल टिशू। सो हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच। सो असीं ये देखना कि ना प्लांट्स दे विच नर्वस सिस्टम है ना कोई मसल टिशू आ, दैन प्लांट जिहड़े आ किद्दां डिटेक्ट करदे कि असीं उहनां नूं टच कर रहे हैं, किद्दां प्लांट्स दे विच मूवमेंट हुंदी आ। सो वैन वी टच अ प्लांट दैट मूवमेंट हैपन एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। सो जदों असीं किसी भी पौधे नूं जिद्दां छूई मुई दा पौधा आ उहनूं टच करते हैं तो असीं देखते हैं कि उत्थे मूवमेंट हुंदी आ उहदे पत्तियां दे विच। सो वो जिहड़ी मूवमेंट हुंदी आ एक्चुअली उत्थे नहीं हुंदी, वो होर किसी पॉइंट ते हुंदी आ प्लांट दे विच। किद्दां हुंदी आ, सो द इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्यूनीकेटेड। सो जिथे असीं टच किया उत्थों लैके अनदर पार्ट ऑफ प्लांट दे विच कम्यूनीकेशन होई, वो किद्दां होई, किद्दां पौधे ने वो एक्शन लिया। सो प्लांट्स आल्सो यूज इलैक्ट्रिकल कैमीकल। सो प्लांट्स भी जिहड़े आ वो इलैक्ट्रिकल कैमीकल यूज करते आ मीनस टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सैल टू सैल ठीक है। सो जिहड़े प्लांट्स आ इलैक्ट्रिकल कैमीकल यूज करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन नूं कन्वे किया जा सके एक सैल तो लैके दूजे सैल दे विच, क्योंकि प्लांट्स दे विच भी सेम सैल्स आ बहुत सारे। सो प्लांट सैल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम रिजल्टिंग इन swelling एंड श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप्स। सो प्लांट सैल्स की करते आ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੀਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਓ, क्योंकि पूरे प्लांट ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੂਈ ਮੁਈ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਅਨਦਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਥਰੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਦੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ, ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਸੋ ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਈਕ ਦਾ ਪੀ ਪਲਾਂਟਸ ਕਲਿਮ ਅਪ ਅਦਰ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਏ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟੈਂਡਰਿਲਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਲਿਮ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਦਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟੈਂਡਰਿਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਤਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨਦਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। These tendrils are sensitive to touch, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਟੱਚ ਦੇ ਲਈ। more commonly plants response to stimuli slowly by growing in particular direction। ਸੋ ਅਗਰ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦ ਟੈਂਡਰਿਲਸ। ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੰਬ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਦਰ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਲਿੰਬ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਨਦਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਲਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੂਵਰਡਸ ਲਾਈਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਸੋ environment trigger such as light or gravity will change the directions that help to plant for growing। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ environmental trigger for example light or gravity ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। These directional or trophic movements can be either towards the stimulus or away from it। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਨ 2 different kind of phototropic movements, ਹੁਣ 2 different type of ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੂਟਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਾਈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਸ ਆ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਾਈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਟੂਵਰਡਸ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਰੂਟ ਵਾਈਲ ਰੂਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਾਏ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਅਵੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਦਾ ਰੂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟ always grow in opposite direction। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਦਰ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਅਰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਊਗੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੂਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਅਪਵਰਡ ਐਂਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਸ਼ੂਟ ਐਂਡ ਰੂਟ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਪੁੱਲ ਆਫ ਅਰਥ ਔਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਓਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਆ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਓਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਬੁੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਮੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ। ਕੀਮੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬਸ ਟੂਵਰਡਸ ਓਵਿਊਲਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬਸ ਦੀ ਓਵਿਊਲਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀਮੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈਲਪ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨ। ਦੇ ਆਰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਡ ਐਟ ਦਾ ਪਲੇਸ away from where they act and simply diffuse to the area of action। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ away from where they act and when growing plant detect light a hormone called auxin synthesized at the shoot tip help the cells to grow longer। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਧਰਲੀ ਸ਼ੈਡੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਧਰ ਉਹ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਸੋ ਅਨਦਰ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗਿਬਰਲਿਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਸਟੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਦਾ ਅਨਦਰ ਹਾਰਮੋਨ ਇਜ਼ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਸੀਡਸ ਦੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਹਾਰਮੋਨ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਗਰੋਥ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਆਕਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਸਟਾਪ ਗਰੋਇੰਗ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬਸੈਸਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿਚ ਇਨਹਿਬਿਟ ਗਰੋਥ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਸਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਜੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।